Good morning, students. Welcome to Nidhi's Maths Room. In this class, I continue chapter derivative. That is the problem on composite function. See the problems. The first 61st one, that is root of sine of x square. So first let us choose that as y. Let y is equal to root of sine of x square. Differentiate this with respect to x. If we differentiate this y with respect to x, that gives dy by dx. And then differentiate this root of sine of x square. Root ಒಳಗಡೆ sin x square ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ root x ತರ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ x ಅಂತ sin x square ಪೂರ್ತಿ ಏನು x ಅಂತ. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು 1 divided by 2 root x ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 divided by 2 root of sine of x square. Is it clear? And then differentiate this sine of x square. ರೂಟ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x. ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ x square. So this is dy by dx. Is it clear? Okay, fine. Then take this 62 as homework. Next I move on to 63rd one, that is let y is equal to root of tan 2x. Differentiate this with respect to x. That gives dy by dx is equal to 1 divided by 2 root of tan 2x. Again same concept, root x ತರ ಇದೆ. root x ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 divided by 2 root x ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 divided by 2 root of tan 2x ಆಯಿತು. and then differentiate this tan 2x. tan x ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನೋ secant square x. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ tan 2x ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ secant square 2x ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ 2x. 2x ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, x ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 ಹಾಗಾಗಿ 2 ಆಯಿತು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 2 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ರೈಟ್ secant square of 2x then divided by root of tan 2x. So this is dy by dx. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 64th ಆಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದ 65th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಕೆಂಟ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಕೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ನೇ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು. So take that 64th as homework. Next 65th one, let y is equal to root of cosecant 4x square. So differentiate this with respect to x. That gives dy by dx is equal to root x tarana as it is in the form of root x. If we differentiate that root x, that gives 1 divided by 2 root x. Therefore that the differentiation of root of cosecant of 4x square is 1 divided by 2 root of cosecant of 4x square. Then differentiate that cosecant of 4x square. Cosecant x ke differentiation, the differentiation of cosecant x is minus cosecant x into cot x. So the differentiation of cosecant of 4x square is minus cosecant of 4x square into cot of 4x square. So write
these term within the bracket. Is it clear? And then into the differentiation of 4x square is 8x. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1s 2 4s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, that gives dy by dx is equal to, see here the sign of 1 is 1 ನ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ cosecant of 4x square into cot of 4x square into 4x ಬರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ 4x ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬೇಡ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 4x into whole divided by root of cosecant of 4x square. So this is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನ ಹೇಳಿದ್ದು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 66th one. Let us take that as y. Y is equal to 2 root of cot of x square. Differentiate with respect to x. That gives dy by dx is equal to 2 ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. 2ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಇಂಟು ಈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನು 2x ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 2x ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ, ಇಂಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ dy by dx. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನ ಹೇಳಿದ್ದು? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು 2ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನೋ 2x. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2x ನ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 67th one. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 67th ಇಂದ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 67th ಒಂದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಂತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 67th one, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that gives dy by dx is equal to 1 divided by 2 root of sin x into cos x. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಥರ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 1 divided by 2 root of sin x into cos x ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ sin x into cos x ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. sin x ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ನ ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಲೆಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ, ಈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿರೋದು, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಥರನೇ. ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದೇನೋ 2 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು 2ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ 2ನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ 2 ಸಿಕ್ಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 sin x into cos x is sin 2x all divided by 2. Is it clear? Next, y is equal to, apply the root the to numerator and denominator. Numerator ಮತ್ತು denominatorಗೆ ರೂಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ that gives root of sin 2x divided by root 2. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುವಂಥ ರೂಟು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಇದು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್, ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ವೈಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು, dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ 1/√2 ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2xಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಸೈನ್ 2x ಅಂತ. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಥರ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಇಂಟು ಸೈನ್ 2xಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು, ಕಾಸ್ 2x, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ಈಸ್ 2. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಸ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ 2x ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದ? ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಆನ್ಸರು, ಅದು ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು √2 ಇಂಟು √2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ 68th ಒನ್. 68th ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ. ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 69th ಒನ್ ಮತ್ತು 70th ಒನ್ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.